تو اس کا چہرہ کتے کی چہرے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسی 10 گنہگار عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زار و کتار رو رہے تھے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جیسا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزرا تھا تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ میری امت کی 10 گنہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذابات دے رہے تھے، اور یہ 10 گنہگار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخ و پکار کر رہی تھی تو فرشتے اتنا ہی زیادہ بھاری عذاب ان پر مسلط کر رہے تھے۔ بس ہے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے تو تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان 10 گنہگار عورتوں نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذابات دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھی ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر کار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی اور اپنا دوپٹہ سر پہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ کے اندر لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، ہے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے درمیان لٹکا کر رکھا ہوا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ ہے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو کیوں ڈال کر جہنم کے درمیان لٹکا کے رکھا ہوا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی اسی زبان کو ہم نے سزا کے طور پر لوہے کی زنجیریں ڈال کر جہنم میں لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گنہگار عورت کو دیکھا کہ اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی ہے، جہنم کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور سے چیخ و پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو ازدواجی ضرورت پورا نہیں کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا تھا، تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، انہی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں
زنجیروں کو डालकर इसको जहन्नम के अंदर लटकाया हुआ है और इस पर यह दर्दनाक अजाब है। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पांचवी गुनहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरे का गोश्त नोच नोच कर उतार रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि इसको ये अजाब किस वजह से हो रहा है। तो फरिश्तों ने बताया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो गुनहगार औरत है कि जो औरत गैर महरम मर्दों के लिए अपने चेहरे का बनाव श्रृंगार किया करती थी, तो जिस चेहरे पे ये औरत अपने शोहर के अलावा गैर महरम मर्दों को राजी करने के लिए बनाव श्रृंगार किया करती थी, तो अब ये औरत सजा के तौर पे अपने इस चेहरे के गोश्त को अपने नाखूनों के साथ नोच नोच कर उतार रही है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने छठी औरत को देखा कि फरिश्तों ने इसकी दानों आंखों को निकाल कर आंधा और दानों कानों को काट कर बहरा और जबान को काट कर गूंगा बना रखा था और जहन्नम की आग की शिद्दत की वजह से इस औरत का दिमाग भी खोल कर बाहर आ रहा था, जिस तरह चूल्हे पे रखी हुई हांडिया खोलती है। तो फरिश्तों ने मुझे इस औरत के बारे में बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो गुनहगार औरत है जो हराम बच्चा पैदा करके अपने शोहर के नाम लगा दिया करती थी, लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने जहन्नम के अंदर सातवीं गुनहगार औरत को देखा तो इस औरत को आग से बनी हुई तलवार के साथ कपड़ों की तरह काट रहे हैं और इस औरत के जिस्म के टुकड़ों को जहन्नम की तरफ फेंक रहे हैं। तो इस वक्त मैंने फरिश्तों को पूछा कि इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इसको इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो औरत अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के लिए पेश किया करती थी, क्योंकि ये औरत अपने जिस्म को गैर मर्दों की महफिल के लिए पेश किया करती थी। इसी वजह से फरिश्ते इसके जिस्म को काट कर जहन्नम की तरफ फेंक रहे हैं। इसके बाद नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने अपनी उम्मत की आठवीं गुनहगार औरत को देखा तो फरिश्ते जबरदस्ती जहन्नम की पिघली हुई आग इस औरत के मुंह में डाल रहे थे, जिस आग की वजह से इसका पेट और अंतड़ियां पिघल कर बाहर आ रही थी। फिर फरिश्ते इस औरत को इसी के पेट का निकला हुआ गोश्त और अंतड़ियां खिला रहे थे। मेरे पूछने पर फरिश्तों ने मुझे बताया कि ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार दलाला औरत है जो मासूम लड़कियों को फाहशी, बेहयाई और ज़िना पर लगाया करती थी और फिर ये इन्हीं लड़कियों के ज़िना की कमाई को खाया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है कि इसी के पेट का पिघला हुआ गोश्त और अंतड़ियां इसको खिलाई जा रही हैं। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने नामी औरत को जहन्नम के अंदर देखा कि खंजीर के सर की तरह का इसका सर था और बाकी जिस्म गधे की तरह था और जहन्नम के फरिश्ते इस औरत को एक ही वक्त में मुसलसल 1000 किस्म के अज़ाबात दे रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने मुझे बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो औरत अपने झूठ और चुगली की वजह से दूसरों के दरमियान नफरत और फसाद फैलाया करती थी और मुख्तलिफ इंसानों में लड़ाइयाँ कराया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम के अंदर ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है अली, जब मैंने जहन्नम के अंदर 10वीं औरत को देखा तो इसका चेहरा कुत्ते की चेहरे की तरह था और जहन्नम की खौफनाक आग इसके पखाने के रास्ते से दाखिल होकर मुंह के रास्ते से निकल रही थी। जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के गुनाह के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो औरत नाचने और गाना बजाने का काम किया करती थी। लिहाजा इसी गुनाह की वजह से इसको जहन्नम के अंदर ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद आखिर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है अली, जान लो हलाकत है उस औरत के लिए कि जिस औरत ने अपने शोहर को नाराज किया और खुशखबरी है उस औरत के लिए जिस औरत ने अपने शोहर को राजी किया। प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा तादाद औरतों की है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतें शैतान की रस्सियां हैं और शैतान इसी के जरिए लोगों को गुमराह करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें औरत के शर से महफूज फरमाए और हमें हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी बहनों को हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन। आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के
کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی اور دل بدل دے اور آپ کے لیے بھی باعث ثواب بنے۔ بہت شکریہ۔